खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मनाउण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में 259 मैंबरी कमेटी का गठन। इस महीने 75 हफ्तियां लई आज़ादी के जश्नां की होवेगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी अज गुजरात के केवड़िया विच सेना के 3 अंगां के संयुक्त कमांडरां की कॉन्फ्रेंस के समाप्ति इजलास नूं संबोधन करनगे। कॉन्फ्रेंस विच कौमी सुरक्षा सलाहकार डोवाल अते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी हिस्सा लै रहे हैं। केंद्र ने अमरीकी संगठन फ्रीडम हाउस की भारत बारे रिपोर्ट नूं गुमराहकुन अते गलत करार दिता। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी नागरिक नाल भेदभाव नहीं किया जाता। देश में कोविड टीका लगाने वालों की गिनती 1 करोड़ 94 लाख तो पार। सेहतयाबी का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख तो टप्पिया। पंजाब कैबिनेट वालों सूबे के 2 इंजीनियरिंग कालजां नूं यूनीवर्सिटियां बनाउण की तजवीज़ नूं प्रवानगी। अहमदाबाद विच खेडी जा रही लड़ी के चौथे अते अंतिम मैच विच पहली पारी के आधार पर भारत नूं इंग्लैंड उपर 160 दौड़ां की अगेत हासिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र ने भारत की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मनाउण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच 259 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में समाज के सारे ही वर्गां तो मन्नियां प्रमन्नियां शख्सियतां अते नागरिकां नूं शामिल किया गया है। ये कमेटी राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ की याद विच मनाए जाने वाले प्रोग्रामां नूं सेध देवेगी। देश की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ अगले वरे 15 अगस्त नूं मनाई जानी है अते इस तरीक तो पहला इस महीने 12 मार्च तो 75 हफ्तियां लई आज़ादी जश्नां के आयोजन की तजवीज़ की गई है। 12 मार्च महात्मा गांधी की अगवाई विच कीते गए इतिहासक नमक सत्याग्रह की 91वीं वरेगंढ भी है। कमेटी की पहली मीटिंग आउंदे सोमवार नूं होवेगी अते आज़ादी की 75वीं वरेगंढ के जश्न राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते आज़ादी के अमृत महोत्सव की शक्ल विच मनाए जाणगे। प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे ते अहमदाबाद पहुँच गए ने। वो केवड़िया विच स्टैचू ऑफ यूनिटी ते आयोजित किए गए देश की सेना के 3 अंगां के संयुक्त कमांडरां की कॉन्फ्रेंस के समाप्ति इजलास नूं संबोधन करनगे। सरकारी सूत्रां अनुसार जवान अते जूनीयर कमिशनड अफसर भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लै रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया सी। कॉन्फ्रेंस के समाप्ति इजलास विच कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल तो इलावा चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत, थल सेना मुखी जनरल MM नरवणे, हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल RKS भदौड़िया अते जल सेना मुखी एडमिरल करमवीर सिंह भी कॉन्फ्रेंस विच मौजूद ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश दीयां सरहदां ते भारत की मजबूत जवाबदेही ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों ते हाँ पक्षी अते शांतिपूर्ण हल कढ़ण विच मदद की है। गुजरात के केवड़िया विच सेना के 3 अंगां के कमांडरां के संयुक्त सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि पिछले कुछ वरियां विच बाहरी खतरियां अते अंदरूनी चुनौतियां नाल भारत की खेतरी अखंडता अते प्रभुता नूं सुरक्षित करन विच देश की समर्था वधी अते मजबूत होई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक देश के रूप में सुरक्षित वातावरण बनाने की समर्था नूं मजबूत करना चाहता है, जिस नाल देश का आर्थिक विकास होर तेज़ी नाल हो सके। उन्हां पूर्वी लद्दाख विच पैदा हुई स्थिति नाल नजिठण लई भारतीय सैनिकों वालों दर्शाई गई हिम्मत नूं सलाम करदिआं कहा कि भारत अपणियां सरहदां की राखी करन विच पूरी तरह समर्थ है अते दुश्मन की किसी भी चुनौती का मूँह तोड़वां जवाब दे सकता है। केंद्र ने अमरीकन संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट विच भारत के दर्जे नूं सुतंत्र देश तो घटा के आंशिक रूप विच सुतंत्र देश विच कीते जाण दी गल नूं गुमराहकुन अते बेबुनियाद ठहराया है। देश के फैडरल ढांचे अधीन कई सूबियां विच विरोधी दलों दीयां सरकारां होण दी मिसाल दिंदिआं सरकार ने कहा है कि यह भारत विच मजबूत अते जोशीले लोकतंत्र नूं दर्शाउंदा है, जिस दे तहत केंद्र वल्लों वख-वख विचारां वाले लोकां नूं महत्व दिते जाण दी गल सामने आउंदी है। सूचना अते प्रसारण मंत्राला ने इस रिपोर्ट का बिंदु दर बिंदु खंडन करदिआं कहा कि भारत के संविधान अधीन हरेक नागरिक नूं बराबरी का दर्जा दिता जांदा है अते सारे ही कानून बिना किसी भेदभाव के लागू किए जाते हैं।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਗਾਂਗ ਚੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,92,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96.98% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,80,304 ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.61% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 108 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,57,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 7,51,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 294 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 365 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 205 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 101 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।